تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 دن سے بہتر ہے. یعنی تیری بارگاہوں میں، خدا کے گھر میں ضرور نویس لکھتے ہیں، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے. پھر داؤد بولتے ہیں، لکھتے ہیں، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا. دربان کس کو بولتے ہیں؟ چوکیدار کو، نگران کو. دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا. داؤد لکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ خدا کے گھر کا دربان ہونا، سیکورٹی ہونا، سیکورٹی کے طور پہ کھڑے ہونا، نگران بننا، اور دوسری سائڈ پہ شرارت کے خیمہ، ان سے زیادہ میں پسند کروں گا خدا کے گھر کا دربان ہونا. داؤد کو جانتے ہیں؟ داؤد بادشاہ کا بادشاہ بولتا ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں. تو ہم سب جو ہیں وہ خدا کے گھر کے کیا ہوتے ہیں؟ دربان ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں. تو بڑی خوشی کی بات ہے، اتنے لوگ ہیں جو بالکل توفیق ہی نہیں ہوتی، سوچتے ہی کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری کرسچینٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، میرا کیا مقام ہے اپنے معاشرے میں اور کرسچینٹی میں، مسیحیت میں میں کیا کروں. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یقین ہے خداوند کا فضل آپ سب پر ہے، کیونکہ آپ خدا کے گھر کے دربان ہوتے ہیں. ایک سیکورٹی والے کی وجہ سے جو چرچ کے اندر کا ماحول ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اور بڑی بیسٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے عبادت کی، کیونکہ بندہ بے فکر ہوتا ہے. جو پرانے لوگ ہیں، زیادہ عمر والے کو جانتے ہوئے پشاور والے واقعہ کو جو کتنا بڑا مسئلہ ہوا تھا، اور جو سیکورٹی والا تھا اس کی وجہ سے سب کچھ سیف ہو گیا، نہیں تو بڑی پریشانی. تو بہت بڑی ذمہ داری سب پہ جو سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جس کو ڈیوٹی ملتی ہے، جو بھی ڈیوٹی ملتی ہے، وہ اس کو بطریقے آسن سر انجام دے. ابھی تو انوائرمنٹ ٹمپریچر نارمل ہے. اگر آپ تھوڑی توجہ دیں، یاد کریں کہ گرمیوں کے موسم میں جب بندے یونیفارم بھی پہنی ہوتی ہے، وی آئی پی کو ریسیو کرنا ہوتا ہے عبادت میں، ہو سکتا ہے ان میں فارمر بھی ہو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے گرمی میں کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا. یا کرسمس کے دنوں میں انتہا کی سردی ہوتی ہے، تو سردی کے ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی پہ فرائض کو سر انجام دینا کتنا مشکل ہے. تو کیا خدا اپنے لوگوں کو بھول جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایک اور بہت پیاری آیت ہے، تیموتھیوس کے نام پر یوسف رسول خط میں لکھتے ہیں، پہلا باب اس کی 17ویں آیت، پانچواں باب 17ویں آیت میں لکھتے ہیں، وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں اوپر سے پڑھوں. وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، تو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرتے ہیں، آپ لوگ انتظام کرتے ہیں، عبادت کے ماحول کو اچھا بنانے کا انتظام کرتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ وہ بزرگ پہلے آپ لوگوں کی بات تھی جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں دربان کی، اور ابھی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو بزرگ ہیں. وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص طور پر وہ، یہ اگلا حصہ خاص ایسا بات کریے، جو تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں. پہلا حصہ کہہ کریے انتظام کرنے والے. پہلے انتظام ہوتا ہے، چرچ کی ہر عبادت کا پہلے انتظام ہوتا ہے.
जैसे अभी पहले चेयर लगी, लाइटें ऑन हुई, बाकी चीज़ें सारा अरेंजमेंट किया। तो आप लोग वो लोग हैं, सीनियर लोग वो लोग हैं जो चर्च में इबादत का अच्छा इंतज़ाम करते हैं। तो उनका अदर ये है कि वो दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाए। अगर जितनी इज़्ज़त किसी बड़े की जाती है, अपनी फैमिली में सबसे बड़े की जाती है करते हैं, उनसे डबल दुगनी इज़्ज़त उन लोगों की जाए, उन लोगों की जाए जो अच्छा इंतज़ाम करते हैं। फिर मैं थोड़ा सा और टाइम लेना चाहता हूँ कि हम ड्यूटी तो करते हैं सिक्योरिटी की। ये सिक्योरिटी कहाँ से आई, कैसे आप चर्च में कैसे घुस गए सिक्योरिटी? एक तो हमें पहले हवाला मिला कि दाऊद बोलता है कि मैं खुदा के दरबान होना शरारत के घरों में बसने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक तो इस वजह से, दूसरी बात जो चीफ सिक्योरिटी है ये कहाँ से आ गए? ये अगर बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ें तो पता है यीशु खुद सबसे बड़े चीफ सिक्योरिटी है। इन्हीं दिनों में आप लोग मैसेज सुनेंगे कि जब यीशु गधे पे सवार होकर जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ, तो वहाँ पे लोग खुशी से नारे लगाते हैं और कहते हैं होशाना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। देखिए सयून की बेटी देख तेरा बादशाह आता है जो गधे पर सवार है, यानी लालू के बच्चे। अब जो बादशाह होते हैं जो लड़ाई के लिए आते हैं वो घोड़ों पे आते हैं, लेकिन जो गधे पे आता है वो हलीम है, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए नहीं आए। लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ें, आगे चलें तो वही यीशु जब हैकल में जाते हैं तो वो शराबों की चौकियाँ उल्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल वाला नहीं था। चौकियाँ उल्ट देते हैं और जो कबूतर फरोश थे उनको भी वहाँ से भगा देते हैं और बोलते हैं कि लिखा है कि जो मेरा घर है वो दुआ का घर है। मतलब जिसको पहले सारे लोग हलीम बोलते थे उनको भी अच्छा नहीं लगा खुदा के घर में कारोबार होना, उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने खुदा के घर की सफाई। तो सबसे बड़ा चीफ सिक्योरिटी कौन हुआ? हमारा खुदावंद यीशु। फिर एक और जगह हम देखते हैं कि यीशु अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि बोलते हैं कि जिसके पास तलवार नहीं वो पोशाक बेच के तलवार खरीदे। और फिर यीशु ने पूछा कि यहाँ कितनी तलवारें हैं? तो शागिर्द ने बताया कि 2 है। यीशु ने बोला बहुत है। और फिर जब यीशु को पकड़ने आते हैं तो शागिर्द पूछते हैं यीशु से कि क्या हम तलवार चलाएं? अभी जवाब नहीं आया तो एक शागिर्द ने तलवार चला दी और सरदार काहिन के नौकर का दैना कान उड़ा दिया। कान कैसे होगा? मैं ये समझता हूँ वार यकीनन सर पे किया होगा, वो इसने ऐसे कर दिया होगा तो काम करेगा, लेकिन यीशु ने फौरन रोका दो, इतने पे कफायत करो, इसमें फौरन रोक दो। तो जो हम सिक्योरिटी वाले हैं हम इंतज़ाम करें, जिस तरह यीशु ने आगे बढ़ने से रोका, इसी तरह जो सीनियर साहबान है अगर किसी को गुस्सा आता है या किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो वो बर्दाश्त करे। बहुत मुश्किल है, हो सकता है किसी के पास वेपन भी हो, बहुत मुश्किल होता है अगर वेपन पास रख के बर्दाश्त करे। तो जिस तरह यीशु ने कान नीचे से काटा हुआ साथ लगा दिया और सब सुकून हो गया, इसी तरह यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए कि अगले का काम हो रहा है। ये अगर कोई इस तक नौबत आती है तो जिस तरह यीशु ने वहाँ मोजज़ा कर दिया और सब सुकून हो गया, इसी तरह अगर किसी जगह पे कोई मिस्टेक होती है तो फिर आप जो सीनियर सवाल है आपसे रिक्वेस्ट है कि उस मामले को साइड पे करके सॉल्व कर दिया जाए, ताकि वो मामला आगे ना बढ़े और बहुत कोई वर्स कंडीशन, कोई ज़्यादा ख़राब कंडीशन में ना कर पाए।
ये हमें खुदा का कलाम सीखा। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा खुश रखे, सरफराज करे भाई एरिक साहब को, इन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया ताकि सब एक प्लेटफॉर्म पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी है वो हम सब का इकट्ठा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बोल्ड स्टेप है कि एक प्लेटफॉर्म पे होकर सारे मिलकर काम करते हैं। और लाइन सिक्योरिटी ये भी आपके शाना बशाना रहेगी और इनके हम दोनों साथ हैं, सीनियर हैं, ताकि उनको अच्छा लगेगा। और जहाँ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ट्रेनिंग भी देंगे, सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और हर तरह की गाइडलाइन भी देंगे ताकि आप लोगों को सरफराज करें, अपने नाम को जलाल के लिए इस्तेमाल करें।